ధ్యానిస్తూ ఉండెను. And then the Lord spoke to me something which I didn't notice before. అయితే అప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు, అది ఏదైతే నేను ఇంతకు ముందు గమనించకుండానో దాంతో. In a different angle, although it's one thing on which I have put my Christian life, the born again life, on one particular scripture. నా తిరిగి జన్మించిన జీవితము, నా క్రైస్తవ జీవితము ఏ వాక్యం పైన పెట్టానో ఆ వాక్యమే, కానీ ఒక వేరే కోణంలో. So that the word which I had received for myself, నా కొరకు నేను పొందుకున్నటువంటి ఆ వాక్యం ఏంటంటే, the Lord reminded me once again. మరొకసారి దేవుడు నాకు జ్ఞాపకం చేశాడు. 2 Corinthians chapter 6, 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 14 to 17. 14 నుంచి 17 వరకు. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever? And what agreement has temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people. Verse 17. Therefore, this is the most powerful point. Come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 14 నుంచి 17 వరకు. మీరు అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దుర్నీతితో ఏమి సాంగత్యము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొత్తు? క్రీస్తునకు బెలియాలతో ఏమి సంబంధము? అవిశ్వాసితో విశ్వాసికి పాలెక్కడ? దేవుని ఆలయమునకు విగ్రహములతో ఏమి పొందిక? మనము జీవము గల దేవుని ఆలయమై ఉన్నాము. అందుకు దేవుడు ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను వారిలో నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనై యుందును, వారు నా ప్రజలై యుందురు. కావున మీరు వారి మధ్య నుండి బయలువెడలి ప్రత్యేకముగా ఉండుడి, అపవిత్రమైన దానిని ముట్టకుడని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Here what we see is something is being joined together, which are not actually comparative. మనం ఇక్కడ చూస్తున్నది ఏంటంటే, ఏదైతే పోల్చదగనిదో దాన్ని కలిపి ఉండడం చూస్తున్నాం. Light trying to be joining along with darkness. వెలుగు ఆ చీకటితోటి కలపబడడం అనేది చూస్తున్నాం. Temple of God trying to join with the the idols. దేవుని యొక్క ఆలయం ఆ విగ్రహాలతో కలపబడడం చూస్తున్నాము. Or Belial, or the demons trying to join with the sons of light. బెలియాలు లేక ఆ దురాత్మలు దేవుని యొక్క కుమారుడితో ఆయన యొక్క వెలుగుతో కలవడం చూస్తున్నాము. They are unequally yoked. అవి సరిగా జోడిగా కలపకూడనివి. What happens when things are unequally yoked? అలా మనము సరైన జోడిగా కాకుండా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? మన చుట్టూ విషయాలు There is a different direction both move in. అవి వేరు దారిలో రెండు నడుస్తాయి. It may appear like they are joined, అవి కలిసినట్టుగా మనకు కనపడుతుండొచ్చు, but it is fruitless or it is ineffective. కానీ దాని వల్ల ఫలితాలు కానీ ప్రభావం కానీ ఏమి ఉండదు. Not the good effect what God wants out of the whole thing. దానంతటి విషయంలో దేవుడు ఏదైతే మంచి ప్రభావం కోరుతాడో అలాంటిది జరగదు. And we see that is the reason why he called Abraham. మనం చూస్తూ ఉన్నాము, అందుకనే దేవుడు అబ్రహాముని అక్కడి నుంచి పిలుస్తాడు. In the book of Genesis chapter 12, ఆదికాండం 12వ అధ్యాయంలో verse 1 to 3, he says, Now the Lord had said to Abraham, Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. ఆదికాండం 12వ అధ్యాయం 1, 2, 3. యెహోవా, నీవు లేచి నీ దేశము నుండి, నీ బంధువుల యొద్ద నుండి, నీ తండ్రి ఇంట నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించే దేశం నాకు వెళ్ళుము. నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును. నీవు ఆశీర్వాదముగా రుదువు, నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదించెదను, నిన్ను దూషించు వారిని శపించెదను. భూమి యొక్క సమస్త వంశమును నీ యందు ఆశీర్వదింపబడునని అబ్రహాముతో అనగా. So we always want the blessings of Abraham. మనం ఎల్లప్పుడూ అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదాలను కోరుతూ ఉంటాము. But there is a condition before that. కానీ దానికన్నా ముందు ఒక షరతు ఉంటుంది. Come out and be separate. అక్కడి నుంచి బయటికి వచ్చి వేరుపరచడం. That is number one step.
అది మొదటి అడుగు. Only when we are separated for God, మనం దేవుని కొరకు ఎప్పుడైతే అలా వేరు చేయబడతామో then God receives us. అప్పుడు దేవుడు మనల్ని పొందుకుంటాడు. God begins to work inside of us. మన లోపల దేవుడు ఆయన యొక్క కార్యం చేయడం మొదలు పెడతాడు. Transformation begins. రూపాంతరం అనేది ఆరంభం Not from outside in, but from inside out. బయట నుంచి లోపల కాదు, లోపల నుంచి బయట. We may still be having some wrong habits or some wrong understanding or wrong things in our life. మన జీవితాల్లో ఇంకనూ మనకి చెడ్డ అలవాట్లు కానీ చెడ్డ ఆలోచనలు కానీ ఉంటూ ఉండవచ్చు. But when we come out and we separate, God will take over and transformation begins. ఎప్పుడైతే మనం అలా లోపల నుంచి బయటికి వస్తామో, అలా వేరు చేయబడతామో ఇతరుల నుంచి, దేవుడు అప్పుడు ఆ రూపాంతరాన్ని చేస్తాడు. As long as you don't come out and be separate, then God cannot work on you as He wants to. మీరు ఎంతకాలం అయితే అలా బయటికి వచ్చి వేరుపరచబడకుంటే దేవుడు అలా మీ జీవితాల్లో కార్యం చేయలేడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. There is a place where Jesus says, ఒక స్థలంలో దేవుడు ఇలా చెప్తాడు, యేసు ప్రభు, if a kingdom is divided within itself, can it stand? రాజ్యం దాని లోపలనే అది విభజింపబడుతూ ఉంటే అది అలా నిలవగలుగుతుందా? Let me read the scripture for you. ఆ లేఖను మీ కొరకు నన్ను చదవనివ్వండి. In the book of Luke, in other gospels also, with Matthew also. లూకా గ్రంథంలో ఉంది. Verse Matthew 12:25. Let's read that. మత్తయిలో కూడా ఉంది. 12:25లో చూద్దాము. And Jesus knew their thoughts and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. మత్తయి 12:25. ఆయన వారి తలంపులను ఎరిగి వారితో ఇట్లా నేను, తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడిన ప్రతి రాజ్యము పాడైపోను, తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడిన ఏ పట్టణమైనను ఏ ఇల్లైనను నిలవదు. And even in the book of Luke chapter 11 he speaks the same thing. ఇదే విషయము లూకాలో 11వ అధ్యాయంలో కూడా ఇదే మాట్లాడతాడు. And when a strong man fully armed guards his own palace, his goods are in peace. But when a stronger than he comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted and divides his spoils. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. Luke 11, you can read it 21-22. లూకా 11:21 నుంచి 21-23. 21 నుంచి 23 వరకు. బలవంతుడు ఆయుధములు ధరించుకొని తన ఆవరణమును కాచుకున్నప్పుడు అతని సొత్తు భద్రముగా ఉండును. అయితే అతని కంటే బలవంతుడై నా ఒకడు అతని పైబడి జయించినప్పుడు అతడు నమ్ముకొని ఆయుధములు నన్నటిని లాగుకొని అతని ఆస్తిని పంచిపెట్టును. నా పక్షంలో ఉండని వాడు నాకు విరోధి, నాతో సమకూర్చని వాడు చెదరగొట్టువాడు. Anyone who is stronger than you, if you are unequally yoked with a darkness or an unbeliever, ఎవరైనా మీకన్నా బలమైన వారు, బలవంతులు, మీరు అలా అసమానంగా జోడి చేయబడి ఉంటే, when you are unequally yoked with an unbeliever or an idolater, ఒక అవిశ్వాసితో కానీ లేదా చీకటితో కానీ లేదా విగ్రహారాధికుడితో కానీ, you may think that you are strong. మీరు అనుకోవచ్చు మీరు బలంగా ఉన్నారు అని. But you have already opened the window to the devil by doing something which God has commanded you not to do. దేవుడు మీకు ఏదైతే ఆజ్ఞ ఇచ్చి అది చేయొద్దు అని చెప్తాడో దాన్ని మీరు చేస్తూ అపవాది కొరకై మీరు ఒక కిటికీని తెరిచి ఉండొచ్చు ముందుగానే. When you are unequally yoked, what happens is a door or a window is open for the devil to have access into your family. మీరు అలా అసమానంగా ఆ అపవాదితో జోడి చేసినప్పుడు ఏమైతుందంటే మీరు ఆ అపవాదికి మీ యొక్క కిటికీని తెరిచి వాడికి మీరు ఒక యాక్సెస్ ని ఏర్పరిచిన వారు అవుతారు. Now you have become weak. ఇప్పుడు మీరు బలహీనులయ్యారు. Because the devil has entered into the family. ఎందుకంటే అపవాది మీ because of the door or the window that you have opened. మీరు తెరిచినటువంటి ఆ ద్వారమే కానీ కిటికీ దాని ద్వారా అపవాది లోపలికి ప్రవేశించింది. So the other person becomes stronger. కనుక ఆ ఇంకొక వ్యక్తి బలవంతుడయ్యాడు. And the Bible says that strong man will take away your armor. బైబిల్ చెప్తుంది ఆ బలవంతుడు నీ యొక్క ఆయుధాలని తీసేసుకుంటాడు అని. The armor in which you put your trust. మీరు ఏ ఆయుధాలపైతే మీ నమ్మకాన్ని ఉంచి ఉంటారో వాటిని తీసేసుకుంటాడు. And then you have lost the battle. అప్పుడు మీ యుద్ధాన్ని మీరు ఓడిపోతారు. The devil has won. అపవాది గెలుస్తుంది. The person whom you are unequally yoked with has won. మీరు ఏ వ్యక్తితో అయితే మీరు అలా అసమానంగా జోడి కడతారో వాడే గెలిచాడు. A kingdom is divided or a family is divided within itself.
రాజ్యము లేదా ఒక కుటుంబము తన లోపలనే అది విభజింపబడి చేస్తుంది. Therefore, God, even in the Garden of Eden, కాబట్టి ఏదైనా తోటలో కూడా చూస్తే God created Adam and brought Eve out of him. దేవుడు ఆదాముని సృష్టించి ఆయన లోపల నుంచి అవ్వని తయారు చేస్తాడు. Before he brought Eve out of Adam, he said it's not good for a man to be alone. ఆ అవ్వని ఆదాములో నుంచి ఆయన తయారు చేయక మునుపు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదు అని చెప్తాడు. And to give him company, he wanted Adam himself to identify his comparable. కనుక ఆ సహవాసం ఇయ్యక ముందు ఆదాము తనే ఆయన యొక్క సహవాసిని గుర్తించాలి అని కోరుతాడు. And then what God does is bring all the creation before Adam to find out who he would choose as his comparable. కనుక ఆ తర్వాత దేవుడు చేసే పని ఏంటంటే ఆయన సృష్టించిన వాటన్నిటిని కూడా ఆయన ముందుకు తెచ్చి ఆయన సహవాసి ఎవరు అనేది గుర్తించాలి అంటాడు. But Adam did not call any of those animals as Eve. He called them different names. Whatever he called the animal, that became its name. కనుక ఆయన ఆ జంతువులన్నిటినీ వాటి పేర్లతో ఆయన పిలుస్తారో అవే ఆ జంతువులు అవుతాయి. And then he did not find Eve. He did not find a comparable. ఆ తర్వాత ఆయనకు సరిపోయే ఆ అవ్వని ఆయన గుర్తుపట్టలేదు, ఇంకా గుర్తించలేదు. So God put Adam to sleep and brought Eve out of him. కాబట్టి దేవుడు ఆదాము నిద్రించేటట్టు చేసి ఆయన లోపల నుంచి అవ్వని తెస్తాడు. And as he brought all the animals animals that he created before Adam to identify and to name it, he brought even this woman before him. కనుక దేవుడు ఆ జంతువులన్నింటినీ తెచ్చి వాటిని గుర్తించి వాటికి నామములు పెట్టేటట్టు చేస్తాడు. వాటితో సహా ఈ అవ్వని ఈ స్త్రీని కూడా అక్కడికి తెస్తాడు. And he identifies her and names her as woman. ఆయన ఆమెని గుర్తించి ఆమెని నారిగా ఆయన నామం పెడతాడు. By the Spirit he could discern. ఆయన ఆత్మను బట్టి అలా He వివేచించగలిగాడు. identified that she is the comparable to him. ఆయనకు సరిపోయే ఆమె అని ఆయన గుర్తించాడు. He was equally yoked with her. ఆమె సరిగా ఆయనతో జోడి కట్టి. And then God says, be fruitful and multiply and have dominion. దేవుడు చెప్పాడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి చెంది ఆధిపత్యం చేయండి అని. Amen. Amen. Dominion or the rule begins when there is unity or oneness. ఆ ఆధిపత్యం కానీ ఆ పాలన కానీ ఎప్పుడు మొదలవుతుందంటే అలా ఏకత్వం కలిగి ఉన్నప్పుడే. If there is no oneness, or if the kingdom is divided within itself, or if a house is divided within itself, it cannot stand. అటువంటి ఐకమత్యం లేని ఎడల ఆ రాజ్యము లేదా కుటుంబం లేదా ఆ ఇల్లు దాని లోపల అదే అలా విభజింపబడిపోతుంది. Therefore devil always tries to strike at the marriages first. అందుకనే ఎప్పుడు అపవాది వివాహాల మీదనే కొట్టాలని చూస్తూ ఉంటాడు. Because the yoke, he tries to come in between and pick up one part of the yoke. ఎందుకంటే ఆయన వచ్చి ఆ యొక్క కాడిలో ఉన్నటువంటి ఒక భాగాన్ని పట్టుకోవాలి, తీసేసుకోవాలి. We are supposed to be yoked with Jesus. మనము యేసు ప్రభువుతో పాటు కాడి కట్టాలని. Take my yoke upon you. ఆయన యొక్క కాడిని మన మీదకి Learn తీసుకోవాలి. from me that I am meek and lowly. నేను దీనుణ్ణి, నేను సౌమ్యం కలవాడిని అని నేర్చుకోండి నా నుంచి. That my yoke is easy and my burden is light. నా కాడి అనేది తేలికగా ఉంటుంది, నా భారము సులువుగా ఉంటుంది. We may think that we are just being unequally yoked with an unbeliever, not with the devil. మనము అలా ఒక అవిశ్వాసితో అలా అసమానంగా కాడి కట్టి ఉన్నామని మనం అనుకోవచ్చు, అపవాదితో ఏం కాదులే అని. But remember, in the place of Jesus, the devil begins to take that yoke. కానీ గుర్తు పెట్టుకోండి, యేసు ప్రభు స్థానంలో అపవాది రావడం మొదలు పెడుతుంది. Because you have got unequally yoked with an unbeliever. ఎందుకంటే అటువంటి ఒక అవిశ్వాసితో మీరు అసమానంగా కాడి కట్టి ఉన్నారు A కాబట్టి. strong man will come and take away your armor in which you trusted. అపవాది బలవంతుడు వచ్చి మీరు దేనిపైనైతే ఏ ఆయుధాలపైతే నమ్మకం ఉంచారో వాటిని వచ్చి తీసేసుకుంటాడు. The armor of God which God asks us to wear is దేవుని యొక్క సర్వాంగ కవచము మనము ధరించుకోవాలని. the shield of faith, the breastplate of righteousness, నీతి అనే చెస్ట్ ప్లేటే కానీ లేదా విశ్వాసం అనేది కానీ, or the helmet of salvation, రక్షణ అనే శిరస్త్రాణము, the shoes that is feet shod with readiness that comes with the gospel of peace. మన పాదం అనేది దేవుని యొక్క సువార్తకి సిద్ధంగా ఉన్నది అని చూపించడానికి, And the sword of the spirit which is the word of God. ఆత్మ యొక్క ఖడ్గము అనేది దేవుని వాక్యము. If this is not the armor that you have put on, it
ఇటువంటి సర్వాంగ కవచంని మీరు ధరించకపోతే, if it is not the word of God that you are covering with, or if you are not submitting to what the word of God says to you, దేవుని వాక్యంతో మీరు కప్పుకొని ఎడల, లేదా మీరు దేవుని వాక్యానికి మిమ్మల్ని మీరు అప్పగించుకొని ఎడల, it only indicates that you are putting your trust in some other armor. దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు కేవలం మీ యొక్క నమ్మకాన్ని వేరే ఏదో సర్వాంగ కవచం మీద పెడుతున్నారు. And that armor cannot protect you. ఆ కవచం మిమ్మల్ని కాపాడలేదు. The strong man will come and take away that armor in which you put your trust. మీరు దేనిపైనైతే నమ్మకం ఉంచుతారో ఆ నమ్మకాన్ని ఆ అపవాది బలవంతుడు వచ్చి తీసేసుకుంటాడు. The Bible says, బైబిల్ the చెప్తున్నది, foolish man built his house upon the sand. వెర్రివాడు ఇసుక పైన తన ఇల్లు కట్టుకుంటాడు అని. And what happens when the rain came and the floods were there, or the winds blew? వర్షం వచ్చినప్పుడు, వరదలు వచ్చినప్పుడు, గాలి కొట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? That house could not stand, it collapsed. ఆ ఇల్లు నిల్వనేరదు, అది కుప్పకూలిపోతుంది. Because the foundation was wrong. ఎందుకంటే అక్కడ పునాది తప్పుగా ఉన్నది. Sand is not the foundation which can build your house or keep your house strong. కనుక ఇసుక అనేది ఒక పునాదిగా ఉండి మీ యొక్క ఇంటిని బలంగా ఉంచేది కాదు. But we see the wise man, what he has done about his house. కానీ జ్ఞానము గలవాడు ఆయన ఇల్లు దేంతో చేస్తున్నాడో మనం He చూస్తున్నాం. built his house upon the rock. ఆయన రాతి పైన ఆయన ఇల్లును కడతాడు, బండ And పైన. what is the rock? ఆ బండ ఏంటిది? The word of God. దేవుని వాక్యమే. Jesus himself is the rock. యేసు ఆయననే ఒక The రాతిగా wise బండగా ఉన్నాడు. man's foundation is the rock. జ్ఞానవంతుడి యొక్క పునాది బండగా The ఉంటుంది. Bible talks also about a wise woman. బైబిల్ జ్ఞానవంతురాలి గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది. Wise woman builds her house. జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును. But the foolish one కానీ వెర్రిది ఏం చేస్తుంది? tears it down with her own hands, the Bible says. తన చేత్తోనే తన ఇల్లును పెరికి వేస్తుంది అని బైబిల్ చెప్తుంది. The foundation is laid by the husband, ఆ పునాది అనేది భర్త ద్వారా వేయబడుతుంది, and the wife builds over it. భార్య దాని మీద కడుతుంది. The man is the head of the family. మనుషుడు లేదా భర్త ఆ కుటుంబానికి That is a తలగా ఉంటాడు. responsibility given by God. అది దేవుడిచ్చినటువంటి బాధ్యత. The wise man builds his house upon the rock. జ్ఞానవంతుడు తన ఇంటిని బండ మీద కడతాడు. Therefore God says and commands that the man may lead his family into the light. అందుకనే దేవుడు వచ్చి ఆయన భర్తకి, యజమానుడికి ఆయన ఆజ్ఞ ఇస్తాడు, ఆయన ముందుకు నడపమని. If you are not able to take care of your own family, what can you do with the church? నీ సొంత కుటుంబం గురించి నువ్వు జాగ్రత్త వహించి మంచిగా చూసుకోకుంటే నువ్వు సంఘానికి ఏం If your children are not listening to you, నీ పిల్లలు నీకు వినకుంటే, if you are not able to keep your family or your wife or your husband within that framework which God has kept, then how can you be an example to others? How can we speak when we are not able to do within what God has given us? దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ మనం ఎలా చేయగలుగుతాము? మన సొంత కుటుంబాన్ని, మన పిల్లలు లేదా భర్త, భార్య వీళ్ళే మాట వినకుండా ఉన్నట్లయితే, Therefore, let us first protect our family. కాబట్టి మొదటగా మన కుటుంబాన్ని మనం కాపాడుకుందాం. Not protection from the dangers of the world. ప్రమాదాల నుంచి కానీ ప్రపంచం నుంచి That కానీ God వచ్చే will ప్రమాదం take కాదు. care. అది దేవుడే జాగ్రత్త But the చూసుకుంటాడు. protection is making sure that the family is built upon the rock. కానీ ఇక్కడ కాపుదల ఏంటంటే మన కుటుంబము అటువంటి బండ మీద నిర్మించబడేటట్టు So that చూసుకోవాలి. the children grow in the fear of God. త్వరగా దేవుడి యొక్క భయంలో పిల్లలు పెరగడం, That they may make a right choice every step. వాళ్ళు తీసుకునే ప్రతి అడుగులో సరైన And ఎంపిక as చేసేటట్టు we grow into adolescent and as we become adults, grown up people, మనం అలా కౌమార దశ కానీ లేదా పెద్దవారుగా ప్రజలుగా మారినప్పుడు we will not go away from that direction. What has been taught to us, the foundation that has been laid for us. మన కొరకు వేసి ఉన్నటువంటి ఆ పునాది నుంచి మనం దూరం పోకుండా మనం దేవుడు చెప్పిన మాట వింటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. Hallelujah. Hallelujah. The way we can get rid of all the rubbish is by getting into the word, covering yourself with the word of God and submitting to what the word of God says. మనం ఆ చెత్తంతా మన లోపలికి రాకుండా మనల్ని ఎలా కాపాడుకుంటామంటే మనల్ని మనం దేవుడి వాక్యానికి అప్పగించుకున్నప్పుడే. Hallelujah. Hallelujah. Let me give you one story which is mentioned in the Old Testament. పాత నిబంధనలో ప్రస్తావించబడిన ఒక కథని మీకు చెప్పనివ్వండి. King Nebuchadnezzar has a dream. నెబుకద్నెజరు, రాజైన నెబుకద్నెజరుకు ఒక స్వప్నం వస్తుంది. And he wanted people to tell the dream and interpret it. Because he was so disturbed with the dream. ఆ యొక్క కళతో ఆయన ఎంతో కలవరం చెంది ఉండడం వల్ల ఆయన ప్రజలు వచ్చి దానికి వివరణ ఇవ్వాలని కోరుతాడు. This story is in the book of Daniel chapter 2. ఇది దానియేలు 2వ గ్రంథంలో ఉన్నది. So he calls all the wise men to come and tell him what his dream was and what's the meaning.
ఆయన జ్ఞానులందరినీ పిలిచి కళ ఏంటి, దీని అర్థం ఏంటి అని అడుగుతూ ఉంటాడు. So, let me not go into the total detail of the dream. ఆ పూర్తి వివరాలు ఆ కళ లోపలికి వెళ్ళకుండా, But Daniel, along with his friends Shadrach, Meshach and Abednego, they pray and seek God to receive understanding about what the king is talking about. దానియేలు ఆయన స్నేహితులతో పాటు షద్రక్, మేషక్, అబేద్నెగో వీళ్ళతో పాటు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అనేది వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉంటారు. Because king wants to finish or kill all the wise men of his kingdom if they are not able to give answer about what his question is. ఆయన ప్రశ్నకు సమాధానం రాకుంటే రాజు ఆ జ్ఞానులందరినీ పూర్తి చేయాలని కోరుతున్నాడు. So Daniel takes permission for some time to be able to seek God regarding the dream. కనుక ఆ కళకు సంబంధించి దానియేలు కొంత సమయం తీసుకొని రాజు దగ్గర నుంచి అనుమతి తీసుకొని దాని గురించి And Daniel receives the understanding and he comes before the king. మరియు దానియేలు ఆ యొక్క గ్రహింపును దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకొని రాజు ఎదుటకు వస్తాడు. So let me just read what this is from verse 31 onwards. Daniel chapter 2 verse 31 to 35. Let me read first. You, O king, were watching, and behold a great image. This great image, whose splendor was excellent, stood before you, and its form was awesome. This image's head was of fine gold, its chest and arms of silver, its belly and thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay. You watched while the stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay and broke them in pieces. Then the iron, the clay, the bronze, the silver and the gold were crushed together and became like chaff from the summer threshing floors. The wind carried them away so that no trace of them was found, and the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. దానియేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 31 నుంచి 35 వరకు. రాజా తాము చూచుచుండగా బ్రహ్మాండమగు ఒక ప్రతిమ కనపడెను కదా. ఈ గొప్ప ప్రతిమ మహాప్రకాశమును భయంకరమునైన రూపమును గలదై తమరి ఎదుట నిలిచెను. ఆ ప్రతిమ యొక్క శిరస్సు మేలిమి బంగారమైనదియు, దాని రొమ్మును భుజములను వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలను ఇత్తడివియు, దాని మోకాళ్ళు ఇనుపవియు, దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు ఒక భాగము మట్టిదియునై ఉండగా, మరియు చేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి ఇనుమును మట్టియును కలిసిన ఆ ప్రతిమ యొక్క పాదముల మీద పడి దాని పాదములను తుత్తునీలుగా విరగగొట్టినట్టు తమకు కనపడెను. అంతటా ఇనుమును మట్టియు ఇత్తడియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా దంచబడి కళ్ళములోని చెత్తవలే కొట్టుకొని పోయెను. ప్రతిమను విరగగొట్టిన ఆ రాయి సర్వభూతములమంతా మహాపర్వతమాయెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. I think you might have got an imagination or a picture before you based on what we just read. మనం చదివిన దాన్ని బట్టి మీకు ఒక ఊహ కానీ ఒక చిత్రము కానీ వచ్చి ఉండవచ్చు. Let me come straight away to the interpretation of the dream. కనుక ఈ కళ యొక్క వివరణకి మనం పూర్తిగా ఇప్పుడు వెళ్ళిపోదాం. So Daniel states what the king had dreamt. రాజు ఏదైతే కళ కన్నాడో అది దానియేలు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. And he further goes on to give the interpretation of the dream to the king. ఆ కళ యొక్క అర్థాన్ని కూడా రాజుకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. It talks about Nebuchadnezzar being the gold head first. ఇక్కడ ఆయన మాట్లాడుతున్నది ఏంటంటే నెబుకద్నెజరు ఆయన బంగారపు తలగా ఉండడం చెప్తున్నాడు. And one by one as he comes lower to the body, it is the different kingdoms that come after him. ఒక దాని తర్వాత ఆయన శరీరం క్రిందికి వెళ్తుండగా వేరు వేరు రాజ్యాలు రావడం అనేది చెప్తున్నాడు. And it came to the feet now. ఇప్పుడు పాదాలకు వచ్చాడు. And what he talks about that feet. ఆ పాదాల గురించి ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? Verse 41. 41వ వచనంలో, whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided. Yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. And further, verse 42. And as the toes of feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. 41 నుంచి 43 వరకు. పాదములను వ్రేళ్లును కొంత మట్టుకు కొమ్మరి మట్టిదానిగాను కొంత మట్టుకు ఇనుపదిగా అన్నట్టుగాను తమరికి కనపడెను. కనుక ఆ రాజ్యంలో భేదము రెండును. అయితే ఇనుము బురదతో కలిసి ఉన్నట్టు కనపడెను కనుక ఆ రాజ్యంలో అలాగు నుండును. ఆ రాజ్యము ఇనుము వంటి బలము గలదై ఉండును. పాదముల వ్రేళ్లు కొంత మట్టుకు ఇనుపవిగాను కొంత మట్టుకును
మట్టివిగాను ఉన్నట్టుగా ఆ రాజ్యము ఒక విషయంలో బలముగాను ఒక విషయంలో నీరసముగాను ఉండును. ఇనుమును బురదయు మిళితమై ఉండుట తమరికి కనపడను. అటువలే మనుష్య జాతులు మిళితములై ఇనుము మట్టితో అతకనట్లు వారు ఒకరితో ఒకరు పొసగకయుందురు. The whole statue of the picture, image of that statue that he had seen, ఆయన చూసిన డ్రీమ్, ఆయన కలలో చూసినటువంటి ఆ విగ్రహము, ఆ ప్రతిమ అంతయు is standing on his feet. అది దాని పాదముల మీద నిలబడి ఉంది. Head of gold, తలయేమో బంగారంతో, bronze, ఇత్తడితో, silver, వెండి, bronze, and then iron and clay. ఇత్తడి, వెండి, తర్వాత ఇనుము, తర్వాత మట్టి. First silver, then bronze. Silver, bronze, iron. బంగారము, వెండి, ఇత్తడి, ఇనుము, ఆ తర్వాత మట్టి. Yes. So the whole figure is standing on the base of feet which is made out of iron and clay. కనుక ఈ విగ్రహం అంతా, ఈ ప్రతిమ అంతా ఒకదానిపైన ఆధారపడి ఉంది. అదే దాని పాదములు, ఆ పాదాలు మట్టియు మరియు ఇనుముతో తయారు చేయబడి ఉన్నాయి. The foundation of this whole kingdom itself is a combination of a metal and clay which cannot hold together. కనుక ఈ రాజ్యము అంత పునాది ఏంటంటే ఒక లోహముతోను ఒక మట్టితోను చేయబడినది. అవి రెండు పొసగలేరవు. The Bible here, the interpretation is that the iron cannot mix with clay. ఇక్కడ బైబిల్లో చెప్తున్నది ఏంటంటే అటువంటి ఇనుము మట్టితో కలపబడలేదు. But there are pieces and pieces of iron forming a foot mixed with clay. కానీ అక్కడ ఇనుము ముక్కలు ముక్కలుగా ఆ మట్టితో కలపబడి ఉన్నాయి. It is no longer a single kingdom, it is divided within itself. అది ఇంకా ఎంత మాత్రము ఒకే రాజ్యంగా ఉండదు, కానీ దాని లోపల అది విభజనను కలిగి ఉంది. And what is dividing it is the clay. ఏది దాన్ని అలా విభజిస్తుంది అంటే ఆ మట్టి. And uncomparable. అది సరిపోల్చలేదు. It is not another piece of iron that is joining it by welding. ఇంకొక ఇనుపు ముక్క ఏమి దాన్ని కలపట్లేదు, కానీ బైబిల్ చెప్తున్న దాని ప్రకారం మట్టి కలుపుతుంది. Unequally yoked. అలా సరిగా కాడి కలపబడలేదు. What fellowship has iron with clay? ఆ ఇనుముకి మట్టితో ఏం సహవాసం కలిగి ఉన్నది? Can clay join or keep the two pieces of iron together? ఇనుపు, ఆ మట్టి ఏమైనా రెండు ఇనుప ముక్కల్ని కలిపి ఉంచగలుగుతుందా? May appear to hold it together. అలా కలిపి ఉన్నట్టుగా మనకు కనపడుతూ ఉండవచ్చు. But then what happened? Let's see. కానీ ఏం జరుగుతుందో మనం చూద్దాం. Going back to verse 35. 35వ వచనంకి తిరిగి వెళ్దాము. 34 and 35, let's read. 34, 35. You watched while a stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay and broke them in pieces. Then the iron, the clay, the bronze, the silver and the gold were crushed together and became like the chaff from the summer threshing floors. The wind carried them away so that no trace of them was found. And the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. 34, 35. మరియు చేతి సహాయం లేక తీయబడిన ఒక రాయి ఇనుమును మట్టియు కలిసిన ఆ ప్రతిమ యొక్క పాదముల మీద పడి దాని పాదములను తుత్తునీయులుగా విరుగగొట్టినట్టు తమకు కనపడెను. అంతటా ఇనుమును మట్టియు ఇత్తడియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా దంచబడి కళ్ళములోని చెత్తవలే కాగా వాటికి స్థలము ఎచ్చటను దొరకకుండా గాలి వాటిని కొట్టుకొని పోయెను. ప్రతిమను విరుగగొట్టిన ఆ రాయి సర్వభూతలమంత మహాపర్వతమాయెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. In case ఒకవేళ we are unequally yoked with an unbeliever, అటువంటి అవిశ్వాసంతో మనం అసమానముగా జోడి కట్టిన ఎడల, the only way it can be erased and a new creation be formed is when the rock which is cut not without any, which is not cut with hands, falls upon it. The only way you can come out of this situation of being unequally yoked with an unbeliever, అవిశ్వాసంతో ఇలా అసమానంగా జోడి కట్టుట అనే ఈ సందర్భంలో నుంచి మనం ఈ ఒకే ఒక పద్ధతిలో బయటికి రాగలుగుతాము. let the stone that is cut without hands fall upon it. ఆ బండ ఏదైతే ఉందో అది చేతులు లేకుండా దాని మీద పడినప్పుడే ఇలా జరుగుతుంది. Do you know what that rock is? ఆ బండ, ఆ రాతి ఏంటో మీకు తెలుసా? Or who that rock is? లేదా ఆ రాయి ఎవరో మీకు తెలుసా? Jesus. యేసు. He is the rock. ఆయననే రాయి. His word is the rock. ఆయన వాక్యమే ఒక His బండగా, revelation is the rock. ఆయన ప్రత్యక్షత ఒక బండగా ఉంది. When Peter receives the revelation, పేతురు ఆ ప్రత్యక్షతను ఎప్పుడైతే పొందుకుంటాడో, when Jesus asked him, who do you think I am?
యేసు ప్రభు ఆయన అడుగుతాడు, నేను ఎవరని నువ్వు అనుకుంటున్నావు? And Peter said that you are the son of God. పేతురు చెప్తాడు, నువ్వు దేవుని యొక్క కుమారుడు. And Jesus says, flesh and blood has not revealed this to you, but the Father in heaven has. అప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్తాడు, రక్తమైనను మాంసమైనను ఇది తెలియచేయలేదు కానీ దేవుడే నీకు తెలియచేశాడు. When it has not come from your flesh and blood, it means it's a revelation of the Father. ఒకవేళ అది మాంసం రక్తం నుంచి రాని ఎడల ఆ ప్రత్యక్షత తండ్రి దగ్గర నుంచి వచ్చినట్టే. It means God himself has given that understanding to you. దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు ఆయననే నీకు ఆ గ్రహింపుని ఇచ్చాడు అని అర్థం. When the understanding comes from God about certain things, కొన్ని విషయాలపై అటువంటి గ్రహింపు దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చినప్పుడు that becomes a foundation. అదే ఒక పునాది అవుతుంది. That becomes the rock. అదే ఒక బండ అవుతుంది. On which the gates of hell shall not prevail. దానికి వ్యతిరేకంగా పాతాళంలో ఒక ద్వారం The church shall be built upon that revelation or that rock. సంఘము అనేది ఆ బండ పైన ఆ ప్రత్యక్షత పైన నిర్మించబడాలి. Hallelujah. Hallelujah. If you are born in a Christian family, నువ్వు ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో but జన్మించిన have not received the revelation of Jesus Christ directly from our Father in heaven, పరలోకమందున తండ్రి నుంచి యేసుయే మన రక్షకుడు అన్న ప్రత్యక్షత పొందని ఎడల, and just going on because you're used to be doing certain things, coming to church, going back and living in the Christian family, అలా మీరు ముందుకు సాగిపోతూ మీరు క్రైస్తవులు అయినందువల్ల ఆ కుటుంబంలో జన్మించినందువల్ల సంఘానికి వస్తూ వెళ్తూ అలా సాధారణంగా జీవిస్తూ ఉంటే there is no revelation. అక్కడ ఏ ప్రత్యక్షత లేదు. Therefore, whatever you are building is not built upon the rock but on the sand. కాబట్టి మీరు ఏదైతే నిర్మిస్తూ ఉన్నారో అది బండ పైన నిర్మించబడింది కాదు, కానీ ఇసుక పైన నిర్మించబడింది. Therefore, it is time that we sought our God. కాబట్టి ఈ సమయంలో మన దేవుణ్ణి మనము సార్ట్ చేసుకోవాలి. We have to seek him. We have to search the scriptures for Jesus. మనం ఆయనను వెతకాలి. లేఖనాల్లో యేసు ప్రభువు కొరకు మనం వెతికి ఉంచుకోవాలి. You don't need to go to some other holy scriptures to find Jesus in their scriptures. మీరు ఇంకేవో లేఖనాలకు వెళ్ళి అక్కడ యేసు ప్రభువుని వెతకనక్కర్లేదు. This is the word of God, the Holy Bible, in which you will find Jesus. ఇదే దేవుని వాక్యము, పరిశుద్ధ గ్రంథము. ఇందులోనే మీకు యేసు ప్రభు దొరుకుతాడు. He is the rock of offense. ఆయన కాపాడేటటువంటి ఒక బండగా ఉన్నాడు. Who is the rock of offense? Okay, let me read the scripture which talks about the rock of offense. Yeah. Stumbling stone also is there, yeah. Yes. Romans 9 verse 32 రోమా 9:32 talks about that. Wherefore, because they sought it not by faith, but as it were by the works of the Lord, for they stumbled at that stumbling stone, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and the rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. రోమా 9:32-33 వారెందుకు అందుకొనలేదు, వారు విశ్వాసం మూలముగా కాక క్రియల మూలముగానైనట్లు దానిని వెంటాడిరి. ఇదిగో నేను అడ్డురాతిని అడ్డు బండను సియోనులో స్థాపించుచున్నాను, ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు సిగ్గుపడడు అని వ్రాయబడిన ప్రకారము వారు అడ్డురాయి తగిలి తొట్రుపడిరి. For some it becomes a stumbling stone. కొంతమందికి The word of God or God himself becomes a stumbling stone. కొంతమందికి దేవుని వాక్యమే ఒక అడ్డురాయిగా అవుతుంది. But for some who believe with faith, for them he becomes the cornerstone or the foundation. కానీ ఎవరైతే దాని విశ్వాసముతో నమ్ముతారో వారికి అది ఒక మూలకు తలాయి లేదా ఒక పునాది అవుతుంది. Do you want to know how it can become a stumbling stone to you, the word of God? మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా దేవుని యొక్క వాక్యము అలాగే అడ్డురాయిగా ఎలా అవుతుందో అని? Let me read this from 1 Peter chapter 2 verse 8. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం verse 8. 8 And a stone of stumbling and a rock of offense even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed, but ye are a chosen generation, royal priesthood. Okay, so the ones who are disobedient to the word of God, for them the rock, it becomes a rock of offense or a stumbling stone. They fall down. కాబట్టి ఎవరైతే దేవునికి అవిధేయత చూపిస్తారో వారికి దేవుని యొక్క వాక్యం ఇలా అడ్డురాయిగా పడిపోయేటట్టు తొట్టిల్లేటట్టు చేస్తుంది. But what about us who believe in him? కానీ ఆయన నమ్మిన మరి మన గురించి అయితే ఏంటి? Who submit to his word and follow his word. ఆయన వాక్యంకు అప్పగించుకొని ఆయన వాక్యంను వెంబడించేవారు.
let us read what it says about us. మన గురించి ఏం చెప్తుందో మనం చదువుదాం. Verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురం చేయ నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తైన ప్రజలై ఉన్నారు. Hallelujah. Hallelujah. God has called us out from where we were. మనం ఎక్కడ ఉన్నామో అక్కడి నుంచి దేవుడు మనల్ని బయటికి from పిలిచాడు. darkness into light. అంధకారంలో నుంచి వెలుగులోకి. Therefore we must come out and be separate. కాబట్టి మనం అందులో నుంచి బయటికి వచ్చి వేరుపరచబడాలి. And then what happens when we do that? అలా చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, which in time past were not a people but are now the people of God, which had not obtained mercy but now have obtained mercy. 10వ వచనం. ఒకప్పుడు ప్రజగా ఉండక ఇప్పుడు దేవుని ప్రజ అయితిరి, ఒకప్పుడు కనికరింపబడక ఇప్పుడు కనికరింపబడిన వారైతిరి. Hallelujah. Hallelujah. God told Abraham, come out and be separate. దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పాడు, బయటికి వచ్చి వేరుపరచు. come out from your father's house. నీ తండ్రి యొక్క ఇంట్లో నుంచి బయటికి రా. Every time we believe in Jesus, whenever we believe in Jesus and receive him as a savior, మనం ఎప్పుడైతే యేసుని నమ్మి ఆయన మన రక్షకుడుగా మనం పొందుకున్నప్పుడు, we need to come out and be separate from the rest of the rules that is ruling us, which is contrary to what the word of God says. దేవుని వాక్యానికి ప్రతికూలంగా ఉన్నటువంటి ఆ పరిపాలన నుంచి మనం బయటికి రావాలి. Otherwise you are still unequally yoked. అలా కాని ఎడల మీరు ఇంకను అసమానముగా జోడి కట్టిన వారే. The word of God becomes a stumbling block to you if you do not separate and get into the word what the Lord says. ప్రభు చెప్తున్నటువంటి వాక్యానికి అనుగుణంగా మీరు అక్కడి నుంచి వేరుపరచబడి అప్పగించుకోకుంటే మీకు దేవుని వాక్యం అలా అడ్డురాయిగా అవుతుంది. And verse 11 says, 11వ వచనం చెప్తుంది, same thing, 1 Peter chapter 2 verse 11. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. 11వ వచనం. ప్రియులారా, మీరు పరదేశులను యాత్రికులనై ఉన్నారు కనుక ఆత్మకు విరోధంగా పోరాడే శరీరాశలను విసర్జించి. Amen. Amen. Come out and be separate. కనుక అలా మీరు బయటికి వచ్చి వేరుపరచుకోవాలి. What should you separate yourself from? దేని నుంచి మిమ్మల్ని మీరు వేరుపరచుకోవాలి? The clay. ఆ మట్టి నుంచి. No iron and clay can join together. ఏ ఇనుముయు మట్టియు కలిపి ఉండలేదు. Fleshly lusts, ఈ శరీరాశ, abstain from them. వాటి నుంచి మిమ్మల్ని మీరు దూరపరచుకోవాలి. Live in this world like strangers and pilgrims. ఈ లోకంలో మనం యాత్రికుల్లాగా, ఒక పరదేశిలాగా We are నివసించాలి. separated out of the world into his marvelous light. మనము ఈ లోకం నుంచి వేరుపరచబడి ఆయన యొక్క ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వెలుగులోకి ప్రవేశించాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are citizens of heaven. మనం పరలోకపు పౌరులమై ఉన్నాము. Therefore let us live like the citizens of heaven and not as the citizens of the world. కాబట్టి ఈ లోక పౌరుషుల్లాగా కాకుండా మనం పరలోకపు పౌరుల్లాగా నివసించాలి. Otherwise it is like the kingdom that is divided against itself. లేకపోతే ఇది ఒక రాజ్యము దాని లోపల అదే వేరుపరచబడుతున్నటువంటి It is like pieces of iron getting stuck with clay to join, having a feeling or giving an appearance of oneness, but it is not actually unity. లేకపోతే ఆ ఇనుప ముక్కలు ఒక మట్టితో కలపబడుతున్నట్టుగా కనపడుతుంది, కానీ ఐకమత్యంగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది, కానీ కాదలా. Because when God's rock falls upon it, it will crush. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క రాయి దాని మీద పడ్డప్పుడు అది Not చిన్నగా only the feet, but everything that was built on that foundation falls and crushes and erases totally. పాదముల మీదనే కాదు, ఆ పునాది మీద ఏదైతే పడుతుందో అదంతా పూర్తిగా తుడిచివేయబడుతుంది. In case we have this combination of iron and clay in our lives, మన జీవితాల్లో కూడా ఒకవేళ ఇటువంటి ఇనుము మరియు మట్టి అనే కాంబినేషన్ కలిగి it is time that we invite the rock, that is Jesus Christ, his word, to come and crush all that thing and erase and be formed as a new creation. ఈ సమయంలో యేసు ప్రభు అనే రాయిని మన జీవితాల్లోకి ఆహ్వానించి ఆ యొక్క ఇనుముని మట్టిని రెండింటిని తుడిచివేసి ఒక నూతన సృష్టిగా మారాలి. Colossians chapter 3 says, కొలసీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము. But now you, in verse 8, but now you must rid yourself of all such things as these. What are the things that God is asking us to get rid of? Anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self and its practices, and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge
in the image of its creators. Here there is no Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. 8వ వచనము 8 to 11. 8 నుంచి 11వ వచనాలు. ఇప్పుడైతే మీరు కోపము, ఆగ్రహము, దుష్టత్వము, దూషణ, మీ నోట బూతులు అను వీటన్నిటినీ విసర్జించుడి. ఒకరితో ఒకడు అబద్ధం ఆడకుడి. ఏలైనగా ప్రాచీన స్వభావం దాని క్రియలతో కూడా మీరు పరిత్యజించి జ్ఞానము కలుగు నిమిత్తము దానిని సృష్టించిన వాని పోలిక చొప్పున నూతన పరచబడుచున్న నవీన స్వభావమును ధరించుకొని ఉన్నారు. ఇట్టి వారిలో గ్రీసు దేశస్థుడని యూదుడని భేదము లేదు, సున్నతి పొందుటని సున్నతి పొందక పోవుటని భేదము లేదు, పరదేశి అని సిథియుడని దాసుడని స్వతంత్రుడని లేదు, కానీ క్రీస్తే సర్వమును అందరిలో ఉన్నవాడునై ఉన్నాడు. Amen. Amen. The only thing that can unite all the divided pieces of the iron is when you are born again as a new creation. మనం విభజింపబడిన ఆ ఇనుములన్నింటినీ కలిపి ఐకత్వము చేయగలిగేది ఒకే ఒక విషయం ఏంటంటే మీరు క్రైస్తవుడిగా తిరిగి జన్మించినప్పుడు. Amen. Amen. So there is no male or female, Greek or Jew, there is no circumcised, uncircumcised, no slave or free. All become one, unity. కాబట్టి స్త్రీ అని కానీ, పురుషుడని కానీ, యూదుడని కానీ, గ్రీసు దేశస్థుడని కానీ, బానిసని కానీ, యజమానుడని కానీ, ఈ విభేదములు ఏమీ లేవు, అందరము ఐకమత్యం కలిగిన వారమే. So what do we need to get rid of in order to put on Christ? క్రీస్తును ధరించడానికి మనం దేని నుంచి విభజించబడి దేని నుంచి మనం విడుదల పొందుకోవాలి? Anger, malice, slander, rage, filthy language, and telling lies to one another. కోపము, 6 things. కోపము, ఆగ్రహము, దుష్టత్వము, దూషణ, ఒకడితో ఒకడు అబద్ధములాడుట, బూతులు మాట్లాడుట. That when you get out of that, దీని నుంచి మనం ఎప్పుడైతే బయటికి వస్తామో, విడుదల పొందుకుంటామో, and you are put on the new self which is made in the image and likeness of Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు యొక్క స్వరూపంలో పోలిక చొప్పున ధరించుకొని ఉన్నాము మనల్ని మనము, we become God's chosen people. మనము దేవుని ఎన్నుకోబడిన ప్రజలుగా అవుతాం. Holy and dearly loved, clothe yourselves with what? Compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Bear with one another and forgive whatever grievances you may have against one another, just as the Lord forgave you. 12:13 కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును పరిశుద్ధులను ప్రియులైన వారికి తగినట్లు మీరు జాలి కలిగి మనస్సును, దయాళుత్వమును, వినయమును, సాత్వికమును, దీర్ఘశాంతమును ధరించుకొనిడి. ఎవడైనను తనకు హాని చేసినని ఒకడు అనుకొనిన ఎడల ఒకరినొకడు సహించుచు ఒకరినొకడు క్షమించుడి. ప్రభువు మిమ్మును క్షమించిన లాగున మీరును క్షమించుడి. And verse 14, and over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. 14వ వచనం, వీటన్నిటిపైన పరిపూర్ణతకు అనుబంధమైన ప్రేమను ధరించుకొనుడి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now you know that a kingdom divided within itself cannot stand. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? ఒక రాజ్యం దానంతటలో అది వేరుపరచబడి ఉంటే అది నిలవనేరదు. And you cannot join the pieces together by something else which is not metal, or which is not the same thing which can cause welding or put it in together. మీరు ఆ ముక్కలని ఒక లోహంతో కానీ లేదా వెల్డింగ్ అటువంటి ప్రక్రియ చేసి కానీ వాటిని కలపలేరు. Clay cannot bind iron. కనుక ఈ మట్టి ఈ ఇనుముని బంధించలేదు. Therefore, do not be unequally yoked with unbelievers. కాబట్టి అలా అవిశ్వాసితో అసమానంగా జోడి కట్టబడి come out and be separate. దాని నుంచి వేరుపరచబడండి. Now when I say come out and be separate, that means you need to stop compromising with the other rules which is binding you to it. కాబట్టి దాని నుంచి బయటికి వచ్చి వేరుపరచడము అంటే మీరు అక్కడ ఉన్నటువంటి వేరే పరిపాలనతో రాజీ పడకుండా ఉండాలి. I'm not saying leave your family and come out. నీ కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి రమ్మని నేను చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. What the word of God is saying, that you are no longer bound by those rules which rule you, which are not in line with what the word of God says. దేవుని వాక్యం చెప్తున్నది ఏంటంటే దేవుని వాక్యంతో అనుసంధానం కాబడని వాటన్నిటితో మీరు ఆ పరిపాలన You have to submit to what the word of God says. దేవుని వాక్యం ఏదైతే చెప్తుందో దానికి మీరు అప్పగించుకోవాలి. Fear God and fear the word of God rather than your family or the society or people. ఈ సమాజం కానీ, ఈ ప్రజలు కానీ, ఈ కుటుంబం కానీ వీటన్నిటికీ భయపడడం కన్నా మించి దేవుని వాక్యానికి, దేవునికి భయపడాలి. For what agreement has light with darkness? వెలుగుకు చీకటితో పొత్తేమిటి? And that
that is the way you can shut the window for the entry of the enemy into your household. ఆ రీతిగా మీ కుటుంబంలో శత్రువు ప్రవేశించకుండా ఆ కిటికీని మీరు మూయగలుగుతారు. And put your trust totally on the armor of God and not in something else that you think you can handle. మీ నమ్మకం అంతా పూర్తిగా కూడా దేవుని యొక్క సర్వాంగ కవచం మీద మాత్రమే ఉంచండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Shall we all stand up to our feet? మనందరము